سامعین حضرات تھوڑا سا اور دیجیے، ڈیلے دے دیجیے جو ہم کو چاہیے تھا۔ اس پورے ڈائس کا سب سے چھوٹا شاعر آپ کے درمیان بڑی دیر سے آپ سب انتظار کر رہے تھے۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ آخر میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا، لیکن طارق بہرائچی صاحب بڑے سمجھدار ہیں، چونکہ میرے سینئر راشد راہی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے سارے شعراء اکرام نے جتنے ہمارے بڑے ہیں سب نے بڑی اچھی طرح آپ کی خدمت کی۔ کچھ وقت میرے حصے میں آیا ہے، بہت پیار کے چکر میں اچھل کود رہے تھے آپ سب۔ میں 4 مصرے سناتا ہوں نوجوانوں، اگر آپ سب کے دل کی ترجمانی ہو اور آپ سب کے دل تک کوئی مصرے پہنچ جائے، کوئی لائن پہنچے تو آپ سب شریک ہو جائیے گا۔ سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ہاتھ ذرا سا سارے لوگ ہاتھ اٹھائیے اور ایک بار زوردار تالیاں بجائیے تو میں آپ تک خوبصورت سا مطلب پہنچاؤں۔ اب یہاں سے شریک ہو جائیے گا راشد بھائی، بطور خاص مطلب حاضر کرتا ہوں۔ سنیں کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، نوجوان اچھل کر داد دے رہے تھے اب تک، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ پیش کر رہا ہوں یہاں سے سماعت فرمائیں۔ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی۔ لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم برباد کر کے چھوڑے گی۔ بھائی کیا کہنے؟ کیا بھائی آواز میری زیادہ ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ جنگلیٹر چلا ہے، مصرے تو آپ تک پہنچ ہی گئے ہوں گے نا؟ تو ایک بار برہلا پورا بہرائی ذرا زوردار تالیاں بجا کر خوبصورت مشاعرے کا استقبال کرے۔ پیش کر رہا ہوں یہ 4 مصرے، پھر پڑھتا ہوں، سنیں کہ ماں کی ممتا ہے دوستوں ایسی، تم کو آباد کر کے چھوڑے گی۔ لڑکیوں کے نہ پڑنا چکر میں، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی، تم کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ سلمان یہ شعر ہے، 4 مصرے اور آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں ولی بھائی، بطور خاص دیکھیے گا حسان بھائی، طارق بھائی، راشد راہی صاحب کنوینر مشاعرہ کو مبارکباد اس خوبصورت مشاعرے کے لیے۔ بہت زیادہ دنوں کے بعد بلہری کی سرزمین پر حاضر ہوا ہوں اور ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے آپ سب سن رہے ہیں۔ 4 مصرے اور پڑھوں، پڑھ ہی دوں، اب دل جلوں کے دل کی بات ہو رہی ہے۔ 4 مصرے اور سن لیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، منور رانا نے کبھی کہا تھا کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ارے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ نوجوانوں آپ سب کے دل کی اگر بات ہو اور لگے کہ میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں تو ایک ایک شخص تالیاں بجا کر مجھے بتائے۔ پیش کر رہا ہوں، سنیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، کبھی کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی، لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ کیا کہنے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سمجھ میں آیا؟
بہت شکریہ ہمارے دیکھیے بڑے محترم نے مجھے اپنی محبتوں کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے بھی مجھے محبت دے دی. کیا بات ہے. وہی آواز دے دیجئے جو تھی بہت اچھی تھی, کوئی دقت نہیں ہے. ایک مرتبہ خوبصورت سی دھیرے سے تالیاں بجا دیجئے تو میں یہ 4 مصرے اور آپ تک پہنچا دوں. بہت اچھا سن رہے ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں 4 مصرے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت فرما لیں. ابھی تک تو یہ 4 مصرے 2 میں نے پڑھے, یہ ان کے لیے تھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. اب جو 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. 4 مصرے بطور خاص حاضر کر دیتا ہوں. طارق بھائی بطور خاص پیش کر رہا ہوں, سنیں. خدائے پاک کی ساری عطائیں بھول گیا. شریک ہونا میرے بھائیوں. خدائے پاک کی ساری عطائیں بھول گیا, وفا پرستوں کی ساری وفائیں بھول گیا. کریم لالیو پاؤڈر تو لایا بیوی کے. اب اگلی لائن میں زوردار تالیاں آپ کی بجنی چاہیے. پیش کر رہا ہوں. کریم لالیو پاؤڈر تو لایا بیوی کے. کریم لالیو پاؤڈر تو لایا بیوی کے. مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا. مگر تو دوائیں بھول گیا. مریض ماں کی مگر تو دوائیں بھول گیا. 4 مصرے اور آپ سب کی ذہین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بطور خاص مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سب کے حوالے سے, چونکہ سب بالکل اس طرح جڑ چکے ہیں جیسے انجن سے ڈبہ جڑ جاتا ہے. بس اسی طرح آپ سب میرے ساتھ دے رہے ہیں, بالکل میرے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 4 مصرے اور پڑھوں. نوجوانوں, جب آپ سے کوئی پوچھے کہ پیار ہوتا کیا ہے, کیا ہوتا ہے پیار؟ پیار بہت سارے ہوتے ہیں. پھوپھی اپنے بھتیجے سے کرتی ہے, ماموں اپنے بھانجے سے کرتے ہیں, چچی اپنے بھتیجے سے کرتی ہے, چاچا اپنے بھتیجے سے کرتا ہے. لیکن ان سارے پیار پہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ پیار بھاری نظر آئے تو سارے لوگ یہی کہیے گا. پیش کر رہا ہوں کہ مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا. شریک ہونا نوجوانوں. مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا. نعمتوں کا مکمل جہاں لکھ دیا. مجھ سے پوچھا گیا, مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے. میں نے کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا. میں نے کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا. میں نے کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا. میرے حصے میں جو وقت آیا ہے 10 سے 15 منٹ کا, اس میں 10 منٹ تو گزر گئے. 5 منٹ اور آپ کے بیچ رہنا چاہ رہا ہوں. پیش کر رہا ہوں 5 منٹ میں ایک مطلع ایک شعر پڑھ کر, اس کے بعد بلہری کے اچھے لوگوں, بلہری کے خوبصورت نوجوانوں, آپ مجھے محبتوں کے ساتھ رخصت کیجئے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی دقت تو یار اتنے غصے سے نہ دیکھو یار, ورنہ میرا قتل ہو جائے گا. دھڑام سے الٹ جاؤں گا یہیں پہ. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, ایک شخص جڑ کر سن رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. حاضر کر دیتا ہوں, سماعت فرما لیں. اے پیاری ماں تیرا آنچل, اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے. یہ
मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है। ये जो मीडिया वाले के अगल बगल में बैठे हैं, भाई मीडिया वाले, आप लोगों को ठंडक ज्यादा लग रही है क्या? है नवंबर दिसंबर अभी नहीं आया है, अभी जनवरी बहुत दूर है। अगर हाथों में ठंड ना लग रही हो, सीना आपका बिल्कुल महफूज हो, कोई दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा हाथ खोल कर एक मर्तबा हाथ उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। पेश कर रहा हूँ, देखिए जो भी ताली नहीं बजाएगा, जो भी हाथ बांध कर बैठेगा, मैं सीधा टारगेट उसी को कर लूंगा भाई। क्योंकि आप मुशायरे में आए हैं, आप जाइए, हफ्ते 10 दिन नहीं 1 महीने आप हाथ बांध कर बैठिए, कसम खुदा की कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप हाथ बांध कर क्यों बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप हाथ बांध कर बैठेंगे तो आपकी फौरन क्लास ले ली जाएगी। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे, अगर आपको पसंद आए तो हाथ छोड़कर तालियां बजाना पड़ेगा। ऐ प्यारी माँ तेरा चले सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चले सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल। नौजवानों, कसम खुदा की तड़प जाता है जब ये शेर पढ़ा जाए तो बहुत खूबसूरत सा मंजर हो जाता है और दिल में एक उमंग जागती है, एक हौसला जागता है। माँ की ऐसी मोहब्बत दुनिया में, माँ का नेमल बदल, मेरे पास माँ नहीं है। आप सोचते होंगे असद आजमी जब से खड़ा है सिर्फ माँ के ही हवाले से शेर पढ़ रहा है। मेरी माँ जब इस दुनिया में मौजूद थी तब भी मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ता था। जब तक इस रगों में चलता हुआ खून रहेगा तब तक माँ के हवाले से शेर मैं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि माँ से बड़ी दुनिया में और कोई नेमत हो ही नहीं सकती। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। शुक्रिया। लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा। क्या कहने, वाह वाह वाह। चाहते हो तो सारे लोग एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल करें ताकि मेरा मिजाज लगे कि हाँ आप लोग सुनना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पेश कर रहा हूँ यहाँ से। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, डिले डिले। ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। किसी भी बड़े बूढ़े से आप पूछेंगे जिसके पास 7 बेटियां हो, जिसके पास 10 बेटियां हो, तो वो एक बेटे की ख्वाहिश या 2 बेटे की ख्वाहिश जरूर करता है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरा सहारा बुढ़ापे का आ जाए। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आखिर की जो लाइन आएगी नौजवानों आप सबके दिल की तर्जुमानी हो जाएगी। पेश कर रहा हूँ, सुने। जो वालिदैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की मोहब्बत से। ये देखिए 50 रुपए वाली फरमाइश है। बाप रे बाप, मैं जब से आया हूँ ना भाई ये नात इतनी ज्यादा फरमाइश मुझसे की जा रही है कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तारिक भाई से मैंने कहा कि तारिक भाई नात से इस मुशायरे का आगाज हुआ था, लग रहा है नात से ही इस मुशायरे का इख्तिताम भी करना पड़ेगा।
جی देखिए नाच से इस मुशायरे का अख्ताम इससे पहले भी हो चुका है और आपको भी आखिर में जाना पड़ेगा। नहीं जरूर, क्योंकि राशिद भाई ने कहा कि पढ़ देना यार, कोई दिक्कत नहीं। लोगों की जब मोहब्बतें होती हैं ना, या सामीन की जब मोहब्बतें होती हैं, आप जिसको चाहते हैं ना उसको अपने सर पर बिठा लिया करते हैं। आप जिससे नफरत करते हैं ना तो उसको गद्दी से उतार दिया करते हैं। ये ताकत आप लोगों के अंदर है। एक मतलब आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए तो मैं कुछ मिसरे आप तक और पहुंचा दूं। आइए एक खूबसूरत सी गजल का मतलब आप तक पहुंचा दूं। इजाजत है? गजल भी पढ़ूं? मैं इश्क जिसका, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे, कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे, कि पत्थर तो हरगिज़ पिघलता नहीं है। एक शेर और पढ़ रहा हूँ बतौर खास, आप सबने बहुत अच्छा सुना। ये शेर नौजवानों आप सबके हवाले कर रहा हूँ। एक मैसेज नजर आए तो आप सब मोहब्बतों में शरीक कर लीजिएगा। इस आजमगढ़ के बच्चे को पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। एक शेर और मक्ते की शक्ल में आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा जो इन दिनों पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुनता है। कोई भी प्रोग्राम हो, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम हो, कौमी एकजहती का मुशायरा हो, मुशायरा कवि सम्मेलन हो, नातिया मुशायरा हो, जलसा हो, हर मुशायरों में पहुंचता हूं तो उसको जरूर पढ़ता हूं। और ये लोगों की फरमाइशें भी होती है, लेकिन यहाँ पर नात की फरमाइश है, उस नज्म को मैं जरूर पढ़ूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक पढ़कर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। क्या बात है, देखिए कन्वेनर साहब ने फरमाइश कर दी। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं चाह रहा हूं कि उससे कबल एक खूबसूरत सी नज़्म आप तक पहुंचा दूं, हाजिर कर देता हूं। उससे कबल आइए एक मतलब, हाँ मैं आखिरी शेर इसका पढ़ने जा रहा था, बतौर खास पेश कर रहा हूं। समाज फरमा लें। है दौलत बहुत पास, है दौलत बहुत पास, मेरे असद है बीवी भी और खूबसूरत है बच्चे। बेटी तो एक है मेरे पास, बेटी सिर्फ एक है, अल्लाह की रहमत है वो मेरे लिए। ये कामयाबी की जमानत है मेरी बेटी मेरे लिए। एक बार जोरदार तरीके से तालियां आप सब बजाइए तो ये शेर आप तक पहुंचा ही दूं। पेश कर रहा हूं, समाज फरमा ले। है दौलत बहुत पास, मेरे
असद है बीवी भी और खूबसूरत है बेटी है सब फिर भी घर है मेरा सोना सोना ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता नहीं है सब फिर भी घर है मेरा सोना सोना ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता नहीं है। आइए, जिसकी फरमाइश हुई है मैं वो नज़्म आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिएगा राशिद भाई, आपकी मौजूदगी में इस नज़्म को पहली मर्तबा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। खूबसूरत सा मतलब नज़्म का आपके हवाले से पढ़ता हूं, बतौर खास पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा लें। महशर का समा है गज़ा में, तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए इस नज़्म का। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे, करबल के नज़ारे हो जैसे, मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। फलस्तीन के उन मासूम बच्चों की आहों को अपने जहन में रखें। हमने ईद मनाई, उन्होंने नहीं मनाया। उन बच्चों के सामने उनकी माओं को कत्ल कर दिया गया, उन माओं के सामने उनके मासूम 6-6 महीने 8-8 महीने बच्चों को कत्ल कर दिया गया। कैसा मंजर रहा होगा। हमने तो बड़ी खुशी से ईद मना ली, लेकिन उन मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें। यहीं से बंद हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, जख्मों की दवा है ना मरहम, जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द व अलम, हर घर में मचा है अब मातम, अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया, साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम। दिल रोता है इस नज़्म को पढ़ते हुए। उन मासूम बच्चों की फरियादें, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है कि हम उन बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो शहीद हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन जो मौजूद है अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों के हर वक्त पर उनकी हिफाजत फरमाए। पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम, हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे, पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे, तुम करना नमाज ईद अदा, तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ लेंगे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम लोग गले लग कर हंसना,
कैसे महसूस कर सकते हैं उनकी आहों को, उनके आंसुओं को हम महसूस नहीं कर सकते। बंद हाजिर करता हूं। तुम लोग गले लग कर हंसना, तुम लोग गले लग कर हंसना, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे, हम तन्हा तन्हा रो लेंगे। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सूखी रोटी खा लेंगे। तुम लोग मजे में जी लेना, तुम लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपनी सो लेंगे, हम कब्र में अपनी सो लेंगे। तुम लोग दुआ ही करना बस, तुम लोग दुआ ही करना बस, वो मस्जिद अक़सा ढा देंगे। सोते ही रहो तुम गफलत में, सोते ही रहो तुम गफलत में, वो मौत की नींद सुला देंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। जाते जाते कलाम पढ़ दूं? सारे लोगों का हाथ नहीं उठा है, मैं बिल्कुल मैं लेकिन आप लोग इतना मोहब्बतों से सुन रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि वो आखिरी कलाम जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा है, नाते पाक है, जो इन दिनों बहुत मकबूल बहुत मशहूर है, उस नाते पाक का खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुंचा दूं। माशाअल्लाह मुशायरा मीडिया फखरपुर की तरफ से कोई फरमाइश नहीं है लेकिन इनाम आ गया है। मीडिया वाले जिसको इनाम दे दे समझ लो उसकी सरकार बन जाती है। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। मीडिया वाले जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। आखिरी कलाम पढ़कर उसके बाद तारिक बहराइची साहब आपकी मोहब्बतों के साथ, इन तमाम भाइयों की मोहब्बतों के साथ रुखसत हो जाऊंगा। नाते पाक सुनने का बिल्कुल मिजाज आप सबका बना हुआ है ना, सब लोग सुनना चाह रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूं, समाअत फरमा लें। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहजा गोहर बार। पूरे मजमे का मुझे साथ चाहिए इस नाते पाक को पढ़ने के लिए, पेश कर रहा हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहजा गोहर बार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शह अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शह अबरार।
جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ اب یہاں سے تیار ہو جائیے، یہ مشاعرے ہوتے ہیں، وہ آل انڈیا مشاعرہ ہو، وہ کبھی سمیلن ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ پوری دنیا بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ میں یہاں پر کھڑا ہو کر نعت پاک پڑھ رہا ہوں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر مشاعرہ سن رہے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، چمن میں فضا تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما و سما، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواہ تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جو رمد کھلی ازر کی نگاہ تمہارے لیے، صحابہ کرم زمانہ جیے کہ اب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے، کہ لگاتے ہیں نعرہ سبھی ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ پورا مجمع اگلی لائن دہرائے گا، میں کہوں گا محمد ہمارے، آپ کیا بولیں گے؟ ضرور بولیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ، ضرور بولنا ہے۔ کیوں بولنا ہے؟ آقا مدنی تاجدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بند حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پھر اس بند کو پڑھ رہا ہوں، بلہری تیار ہے؟ بہرائش کے اچھے لوگوں تیار ہیں آپ لوگ پھر اس بند کو سننے کے لیے؟ پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، چمن میں فضا تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما و سما، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں، جو رمد کھلی ازر کی نگاہ تمہارے لیے، صحابہ کرم زمانہ جیے کہ اب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے، ہر کوئی فدا ہے بندے کے، کون کون فدا ہے ہاتھ اٹھائے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ 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 تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے غلاموں کا یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا، کہیے محمد ہمارے،
محمد ہمارے بڑی شان والے. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا